प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर तुहाडा। अज आपां इस वीडियो दे विच जियोग्राफी दे जिहड़े टॉपिक हैगे, ठीक है, पार्ट नंबर तुहाडा 2, 3, 4 ਅਤੇ 5 जिन्हां दे विचों कल दा तुहाडा जिहड़ा वीकली टैसट आएगा उन्हां पाठां दे विचों तुहाडे लई जिहड़े इंपॉर्टेंट MCQs ने आपां लैके आएंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिहड़े तुहाडे फाइनल एग्जाम दे विच भी तुहानूं इन्हां दे विचों प्रश्न जिहड़े पूछे जाएंगे। ठीक है, इस करके इन्हां नूं ध्यान नाल सुणिओ, पढ़िओ, क्योंकि तुहाडा कल वाला भी टैसट इन्हां नाल हो जाना ते तुहाडे जिहड़े फाइनल एग्जाम दे विच क्वेश्चन आउणगे, हो सकदा उन्हां दे विचों भी क्वेश्चन कोई इन्हां दे विचों रिपीट होके आ जाए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने। आओ आप शुरू करिए। हाँ जी बेटा, पहला क्वेश्चन है अपना, भारत के धरातल नूं मुख्य रूप विच किन्ने भागां विच वंडिया जा सकता है। हाँ जी, जो भारत का धरातल हैगा उन्होंने आप मुख्य रूप विच किन्ने भागां विच वंड देंगे, 5 भागां दे विच। ठीक है, 5 भागां दे विच इस नूं वंडिया जांदा हैगा। जिवें आपां गिण देंगे तो हिमालय पर्बत आ जांदे गे, उत्तर दे विशाल मैदान आ जांदे गे, प्रायद्वीपी पठार आ जांदे गे। ठीक है, तटवर्ती खेतर आ जांदे गे, द्वीप समूह आ जांदे ने। हाँ जी, सैकेंड क्वेश्चन है बेटा, हिमालय पर्बत का जन्म किस सागर तो होया हैगा। हाँ जी, जो अजकल जिथे महान हिमालय पर्बत है उसका जन्म एक सागर तो होया सी, उस सागर का नाम हैगा बेटा टैथिस सागर। ठीक है जी। हाँ जी, अगला प्रश्न अपना, शिमला, श्रीनगर, मंसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग वर्गे सेहतवर्धक स्थान हिमालय के किहड़े भाग दे विच मिलदे हैगे। हाँ जी, ये किहड़ा हिमालय किहड़ा हैगा, ये हिमालय बेटा छोटा हिमालय। ठीक है जी, उत्थे सारे जिहड़े खेतर हैगे सेहतवर्धक स्थान पाए जाते हैं। हाँ जी बेटा, अगला प्रश्न, भारत विच दराड़ घाटियां कित्थे स्थित हैं। हाँ जी, जो दराड़ घाटियां ने बेटा ये पाई जांदियां ने पठारां दे विच। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपी पठार दे विच स्थित ने जिहड़ियां दराड़ घाटियां ने। हाँ जी, अगला प्रश्न, हिमालय पर्बत दीयां पूर्वी शाखावां दे नाम गारो, खासी अते जैंतिया हैं, जिहड़े कि मेघालय के नेड़े पाईयां जांदियां ने। हिमालय पर्बत दीयां पूर्वी शाखावां दे नाम गारो, खासी ते जैंतिया हैं। हाँ जी बेटा, ये की हैगा, सही है। ठीक है, हिमालय पर जी पूर्वी शाखावां ने उन्होंने नाम ने गारो, खासी ते जैंतिया। अगला प्रश्न, धरती की दूसरी सब तो वड्डी चोटी गॉडविन आस्टिन या K2 हिमालय पर्बत के किस भाग विच स्थित है। हाँ जी बेटा, किस भाग दे विच स्थित है भी, ट्रांस हिमालय दे विच। ठीक है, याद रखो, देखो इत्थे क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है भी संसार की दूसरी सब तो उच्ची चोटी किहड़ी है, तो किहड़ी है भी गॉडविन आस्टिन या K2। ठीक है, किहड़े हिमालय दे विच हैगा भी, ट्रांस हिमालय दे विच। हाँ जी, अगला प्रश्न अपना, संसार की सब तो उच्ची चोटी माउंट एवरेस्ट जिहदी कि जिहड़ी उचाई है कितनी है बेटा, 8848 मीटर हैगी। ठीक है, हिमालय के किस भाग विच पाई जाती है भी, इस नूं आपां कहने हैं महान हिमालय। जिस भाग दे विच जिहड़ी माउंट एवरेस्ट चोटी है उस नूं आपां की कहने बेटा, महान हिमालय। हाँ जी, अगला प्रश्न, दमन तो लैके गोवा तक का मैदान डैश अखवाउंदा हैगा। हाँ जी बेटा, दमन तो लैके जिहड़ा गोवा तक का खेतर हैगा उस नूं आपां की कहने बेटा, कोंकण तट। की कहने भी, कोंकण तट। हाँ जी बेटा, अगला प्रश्न, अरावली पर्बत की सब तो उच्ची चोटी 1722 मीटर का नाम दसो। हाँ जी, अरावली पर्बत की सब तो उच्ची चोटी किहड़ी है भी, गुरु शिखर। ठीक है, जिहदी उचाई कितनी हैगी, 1722 मीटर। अगला प्रश्न, पंजाब विच खाडर के मैदानी इलाके नूं बेट खेतर कहा जाता है। हाँ जी, जो खाडर के मैदानी इलाके उन्होंने पंजाब दे विच की कहंदा बेटा, बेट खेतर। ये सही हैगा। हाँ जी, अगला प्रश्न बेटा, भाबर, बांगर, खाडर, रे अते भूर धरती के किस भू रूप दीयां किस्मां ने। ठीक है बेटा, ये सारे नाम मैदानी खेतरां दे हैगे। ठीक है जी। अगला प्रश्न, भारत की प्रसिद्ध पुलीकट झील किहड़े तटी मैदान विच स्थित है। हाँ जी बेटा, जिहड़ी पुलीकट झील हैगी ये कोरोमंडल तट दे विच स्थित हैगी। हाँ जी बेटा, अगला प्रश्न,
ਮੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਮੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਗਾ, ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਵੀ? ਕੇਰਲ ਦਾ ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੈਦਾਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਰਾਵਲੀ, ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਅਤੇ ਸਤਪੁੜਾ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਅਰਾਵਲੀ, ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਅਤੇ ਸਤਪੁੜਾ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਪਠਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਪਠਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ ਪਠਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਪਠਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਵੀ? ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਦਰਗਿਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਰਾਸ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਸ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਚੇਨਈ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਥੇ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹਵਾ ਵਿਚਲੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ? ਜਲਵਾਯੂ। ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਹਵਾ ਵਿਚਲੀ ਨਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਜਲਵਾਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਵੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ? ਜੈਸਲਮੇਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਚਿਰਾਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮਾਸੀਨਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਾਸੀਨਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿਰਾਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸੀਨਰਾਮ ਚਿਰਾਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੀਨਰਾਮ ਦਰਸਾਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ? ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸਮ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਬੇਟਾ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਪਾਉਣਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਫਟਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਵੀ? ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਮਾਨਸੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਚਿਲੀ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਅਲ ਨੀਨੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਾਰਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਖਾ ਡੈਸ਼ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ? 118 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮੱਧ ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਵੀ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮੱਧ ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਰਮੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੱਧ ਜੂਨ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਮੱਧ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਨਸੂਨੀ ਵਰਖਾ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਪੂਰਬੀ ਮਾਨਸੂਨ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਜੋ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅੰਬਾਂ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਛੜ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੋ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਪੌਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ।
हाँ जी। अगला प्रश्न, दिन वेले बदल रहत आकाश होने कारण गर्मी का वधना ते हुणे लंघी बरखा रुੱਤ ਦੁਬਾਰਾ हवा ਵਿੱਚ ਸਿੱਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਨੂੰ ਹੁਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਜੈਟ ਸਟਰੀਮ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਅਤੀ ਕਠੋਰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰੱਖਤ, ਕੰਡੇਦਾਰ ਝਾੜੀਆਂ, ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਘਾਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਰੁੱਖ, ਝਾੜੀਆਂ, ਘਾਹ ਉੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਉਹਦਾ 40% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿਸ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਲ ਹਾਈਸਿੰਥ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਲ ਹਾਈਸਿੰਥ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖੋਂ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖੋਂ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ 33% ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਊਸ਼ਨ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਬਨਸਪਤੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂਗਰੋਵ, ਦਲਦਲੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਵਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ। ਜਵਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਮੈਂਗਰੋਵ, ਦਲਦਲੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰੀ ਬਨਸਪਤੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਲ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ? ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22.7% ਭਾਗ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਨੇ। ਉਂਝ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ? 33%। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਕਿੰਨੇ % ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਵੀ? 18% ਖੇਤਰ 'ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੁਨੀਨ ਕਿਹੜੇ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕੁਨੀਨ ਕਿਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ? ਸਿਨਕੋਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਤੋਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮੈਂਗਰੋਵ, ਕੱਚ, ਹਰੜ, ਬਹੇੜਾ, ਆਮਲਾ ਅਤੇ ਕਿੱਕਰ ਆਦਿ ਦਰੱਖਤ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਚਮੜਾ ਰੰਗਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਛਿਲਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਮੜਾ ਰੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਡੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਲੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭੂੜ ਮਿੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂੜ ਮਿੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਭਗ 32.8 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕਿੰਨਾ ਗਾ? 32,87,263 ਸਕੁਏਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ 32.8 ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ? ਸਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ।
अगला प्रश्न, देश की किन्ने % जमीन उत्ते जंगल ने भी, ये आप पहला कर चुके 22.7%। अगला प्रश्न, देश की सब तो महत्वपूर्ण खुराकी फसल किहड़ी है बेटा, चावल। ठीक है, सब तो वध महत्वपूर्ण जी खुराकी फसल है भारत दे विच होएगी चावल। ठीक है। अगला प्रश्न, चावल उत्पादन विच भारत का संसार विच किनवां स्थान है बेटा, दूजा। चावल उत्पादन दे विच भारत का किनवां स्थान है भी, दूजा। तो कणक उत्पादन दे विच भारत का किनवां स्थान हैगा, पंजवां। याद रखियो भी चावल उत्पादन दे विच दूजा सी ते कणक उत्पादन दे विच पंजवां स्थान हैगा। अगला प्रश्न, भारत दालों का सब तो वड्डा उत्पादक ते खपतकार देश है, सही है। हाँ जी सही है, भारत विच दालां भी सब तो वध पैदा होंदियां ने ते खपतकार भी सब तो वड्डा गा। अगला प्रश्न बेटा, कपाह की गंढ विच किन्ने किलोग्राम कपाह होंदी है। एक जो गंढ बन जाती है इस तरीके नाल बन जाती है मशीन कपाह की, उहदे विच किन्नी कपाह होंदी है भी, वो होंदी है 170 kg, 170 किलोग्राम। अगला प्रश्न, पंजाब विच कपाह के मुख्य उत्पादक राज किहड़े हैगे। हाँ जी बेटा, पंजाब विच कपाह के मुख्य उत्पादक राज ने भी गुजरात अते महाराष्ट्र। ठीक है। अगर जेकर तुहानूं नक्शे दे विच भी पूछा जाए भी भारत के नक्शे दे विच कपाह वाले खेतर दिखाओ, तो गुजरात का हेठला हिस्सा तो महाराष्ट्र। ठीक है, ये कपाह पैदा करने वाले खेतर है। अगला प्रश्न, 16वीं सदी विच डैश आलू नूं भारत विच लैके आए सन। हाँ जी बेटा, कौन व्यक्ति सी जिहड़े भारत विच आलू लैके आए सी भी, वो सी पुर्तगाली। अगला प्रश्न, देश विच सब तो वध पशु धन किस राज विच है। पशु धन मतलब पशु कित्थे हैगे सब तो वध, उहने बेटा उत्तर प्रदेश दे विच। हाँ जी। अगला प्रश्न, भारत का फलों ते सब्जियों के उत्पादन दे विच किनवां स्थान है बेटा, दूजा। फल अते सब्जियां पैदा करने दे विच भारत का दूसरा स्थान हैगा। ते चावल पैदा करने दे विच भी दूजा सी है ना, ते कणक उत्पादन दे विच पंजवां स्थान सी। ठीक है बेटा, ये अपने ਜਿਹੜੇ इंपोर्टेंट MCQ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਨੰਬਰ ਭੂਗੋਲ ਦੇ 2, 3, 4 ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।